Hi friends, welcome to the audio class sessions of Kerala PSC Online Guruji YouTube channel. This is Rohit and today we are discussing the Indian history. In the previous class, we are discussing the 1857 Indian Revolt or the first war of Indian independence. In the previous class, we have completed about the important personalities, important places and the important British officers. And today we are discussing about some of the famous quotes about 1857 revolt and some of the famous book about 1857 revolt. നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ 1857 വിപ്ലവത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ 1857 വിപ്ലവത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട വിപ്ലവം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുതലായ ഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് 1857 വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില മഹാന്മാരുടെ ഉദ്ധരണികളും 1857 വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശസ്തമായ പുസ്തകങ്ങളുമാണ്. So friends, start with the famous books on 1857 revolt. The famous books on 1857 revolt. The first one is 1857 The Great Rebellion. 1857 The Great Rebellion, written by Ashok Mehta. Second one, 1857 in alphabetics. 1857. It is written by S.N. Sen. Third one, 1857 in India, Mutiny or War of Independence. 1857 in India, Mutiny or War of Independence, written by A.T. Embre. Indian Mutiny, written by G.B. Mallesam. The Sepoy Mutiny and Revolt of 1857. The Sepoy Mutiny and Revolt of 1857, written by R.C. Majumdar. Next one is Civil Rebellions in the Indian Mutinies. Civil Rebellion in the Indian Mutinies, written by S.B. Chowdhury. Next one is The Peasant and the Raj. Written by E.T. Stokes. Next one is The Indian War of Independence of 1857. The Indian War of Independence of 1857, written by V.D. Savarkar. Next one, A History of the Sepoy War in India 1857-1858.
A History of Sepoy War in India 1857-1858. Written by Sir John Key. Written by Sir John Key. Next one is A History of the Indian Mutiny. A History of the Indian Mutiny. Written by T.R. Holmes. Written by T.R. Holmes. Next one is The Sepoy Mutiny 1857, A Social Study and Analysis. The Sepoy Mutiny 1857, A Social Study and Analysis. B. Chattopadhyaya. B. Chattopadhyaya. Next one is Rebellion 1857. Next one is Rebellion 1857. Written by P.C. Joshi. Written by P.C. Joshi. Last one, Maja Pravas. Maja Pravas. Written by V.B. Godse. Written by V.B. Godse. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് 1857 വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്കാദ്യം ആ പുസ്തകങ്ങളും അതിൻ്റെ കർത്താക്കളെയും പറ്റി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യത്തേത് 1857 ദ ഗ്രേറ്റ് റിബലിയൻ. 1857 ദ ഗ്രേറ്റ് റിബലിയൻ. പുസ്തകം എഴുതിയത് അശോക് മേത്ത. അശോക് മേത്തയാണ് 1857 ദ ഗ്രേറ്റ് റിബലിയൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത്. രണ്ടാമത്തത് 1857. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ 1857 എന്നെഴുതുന്ന 1857 എഴുതിയത് എസ്.എൻ. സെൻ. എസ്.എൻ. സെൻ ആണ് 1857 എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത്. അടുത്തത് 1857 ഇൻ ഇന്ത്യ മ്യൂട്ടണി ഓർ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. 1857 ഇൻ ഇന്ത്യ മ്യൂട്ടണി ഓർ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് എ.ടി. എംബ്രെയാണ്. എ.ടി. എംബ്രെ. ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടണി. ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടണി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ജി.ബി. മല്ലേസൺ ആണ്. ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടണി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ജി.ബി. മല്ലേസൺ ആണ്. Civil rebellions in the Indian mutinies. Civil rebellions in the Indian mutinies. പുസ്തകം എഴുതിയത് എസ്.ബി. ചൗധരിയാണ്. എസ്.ബി. ചൗധരിയാണ് സിവിൽ റിബലിയൻസ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടണീസ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857. The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് R.C. മജുംദാർ ആണ്. R.C. മജുംദാർ. R.C. മജുംദാർ ആണ് The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. The Peasant and the Raj. അടുത്ത പുസ്തകമാണ്
ദ പെസൻ ആൻഡ് ദ രാജ്. പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് E.T. സ്റ്റോക്സ് ആണ്. ദ പെസൻ ആൻഡ് ദ രാജ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് E.T. സ്റ്റോക്സ് ആണ്. അടുത്തത് ദ ഇന്ത്യൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് 1857. ദ ഇന്ത്യൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് 1857. പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് V.D. സവർക്കർ ആണ്. V.D. സവർക്കർ. ദ ഇന്ത്യൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് 1857 എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് V.D. സവർക്കർ ആണ്. അടുത്തത് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സിപായി വാർ ഇൻ ഇന്ത്യ 1857-1858. അടുത്ത പുസ്തകമാണ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ സിപായി വാർ ഇൻ ഇന്ത്യ 1857-1858. പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സർ ജോൺ കീ ആണ്. സർ ജോൺ കീ. സർ ജോൺ കീ ആണ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ സിപായി വാർ ഇൻ ഇന്ത്യ 1857-1858 എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത്. എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടണി. അടുത്ത പുസ്തകമാണ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടണി. പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് T.R. ഹോംസ് ആണ്. പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് T.R. ഹോംസ്. T.R. ഹോംസ് ആണ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടണി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത പുസ്തകം ദ സിപായ് മ്യൂട്ടണി 1857 എ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡി ആൻഡ് അനാലിസിസ്. ദ സിപായ് മ്യൂട്ടണി 1857 എ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡി ആൻഡ് അനാലിസിസ്. പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് H.B. ചതോപാധ്യായ ആണ്. പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് H.B. ചതോപാധ്യായ. റിബലിയൻ 1857. റിബലിയൻ 1857. പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് P.C. ജോഷിയാണ്. P.C. ജോഷി. മജ പ്രവാസ്. മജ പ്രവാസ് അർത്ഥം മൈ ട്രാവൽസ്, എൻ്റെ യാത്രകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. മജ പ്രവാസ്. ആ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിഷ്ണു ഭട്ട് ഗോഡ്സെ, V.B. ഗോഡ്സെ ആണ് മജ പ്രവാസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. V.B. ഗോഡ്സെ. മജ പ്രവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ യാത്രകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ 1857 ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ പറ്റി പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത്. 1857 ദ ഗ്രേറ്റ് റിബലിയൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് അശോക് മേത്തയാണ്. 1857 എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന 1857 എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് S.N. സെൻ ആണ്. 1857 ഇന്ത്യ മ്യൂട്ടണി ഓർ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് A.T. എംബ്രയാണ്. ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടണി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് G.B. മല്ലേസൺ ആണ്. സിവിൽ റിബലിയൻസ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടണീസ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് S.B. ചൗധരിയാണ്. ദ സിപായ് മ്യൂട്ടണി ആൻഡ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857. ദ സിപായ് മ്യൂട്ടണി ആൻഡ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് R.C. മജുംദാർ ആണ്. ദ പെസൻ ആൻഡ് ദ രാജ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് E.T. സ്റ്റോക്സ് ആണ്. ദ ഇന്ത്യൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് 1857 എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് V.D. സവർക്കർ ആണ്. എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ സിപായ് വാർ ഇൻ ഇന്ത്യ 1857-1858 സർ ജോൺ കീ ആണ്. എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടണി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് T.R. ഹോംസ് ആണ്. ദ സിപായ് മ്യൂട്ടണി 1857 എ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡി ആൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് H.B. ചതോപാധ്യായ ആണ്. റിബലിയൻ 1857 എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് P.C. ജോഷിയാണ്.
മജ പ്രവാസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ യാത്രകൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് VB ഗോഡ്സെ, വിഷ്ണുഭട്ട് ഗോഡ്സെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് 1857 വിപ്ലവത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ. Some other important work related to 1857. The first one is The Jhansi Rani or The Queen of Jhansi is a Bengali novel written by Maheshweta Devi. Jhansi Rani or The Queen of Jhansi, a famous novel in Bengali. It was written by Maheshweta Devi. The movie Mangal Pandey The Rising. The movie The Mangal Pandey The Rising, based on the life of Mangal Pandey. It was directed by Ketan Mehta. The movie Mangal Pandey The Rising. It was directed by Ketan Mehta. The role of Mangal Pandey in that film was played by Amir Khan. The role of Mangal Pandey in that film was played by Amir Khan. Based on 1857 revolt, a film was directed by Satyajit Roy. It was Shatranj Ke Khiladi. The film directed by Satyajit Roy based on 1857 revolt was Shatranj Ke Khiladi. On the basis of 1857 revolt, a biography of Nana Sahib was written by Manohar Malgokar. That book's name was The Devil's Wind. On the basis of 1857 revolt, a biography of Nana Sahib was written by Manohar Malgokar. And the name of the text was The Devil's Wind. അപ്പോൾ 1857 വിപ്ലവത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ചില അഡീഷണൽ പോയിന്റുകൾ കൂടി ഉള്ളത്, 1857 വിപ്ലവത്തിലെ റാണി ലക്ഷ്മിഭായിയെ പറ്റി ബംഗാളിയിൽ ഝാൻസി റാണി അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂൻ ഓഫ് ഝാൻസി എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് മഹേശ്വേത ദേവിയാണ്. റാണി ലക്ഷ്മിഭായിയെ കുറിച്ച് ഝാൻസി റാണി അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂൻ ഓഫ് ഝാൻസി എന്ന ബംഗാളി നോവൽ എഴുതിയത് മഹേശ്വേത ദേവിയാണ്. മംഗൾ പാണ്ഡെയെ കുറിച്ച് മംഗൾ പാണ്ഡെ ദ റൈസിംഗ് എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് കേതൻ മേത്തയാണ്. ആ സിനിമയിൽ മംഗൾ പാണ്ഡെയായി അഭിനയിച്ചത് ആമിർ ഖാൻ ആണ്. മംഗൾ പാണ്ഡെയെ കുറിച്ചുള്ള മംഗൾ പാണ്ഡെ ദ റൈസിംഗ് എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് കേതൻ മേത്തയാണ്. ആ സിനിമയിൽ മംഗൾ പാണ്ഡെ അഭിനയിച്ചത് ആമിർ ഖാൻ ആണ്. 1857 കലാപത്തെ ആസ്പദമാക്കി സത്യജിത് റോയ് നിർമ്മിച്ച സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് ശതരഞ്ജ് കെ കിലാരി. 1857 കലാപത്തെ ആസ്പദമാക്കി സത്യജിത് റോയ് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് ശതരഞ്ജ് കെ കിലാരി. ഇനി 1857 വിപ്ലവത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനിയായിരുന്ന നാനാ സാഹിബിന്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയത് മനോഹർ മൽഗോക്കർ ആണ്. അതിൻ്റെ പേര് ദ ഡെവിൾസ് വിൻഡ് എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. നാനാ സാഹിബിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ജീവചരിത്രം എഴുതിയതാണ് മനോഹർ മൽഗോക്കർ. പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദ ഡെവിൾസ് വിൻഡ്. അപ്പോൾ ഝാൻസി റാണിയെ ആസ്പദമാക്കി ഝാൻസി റാണി അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂൻ ഓഫ് ഝാൻസി എന്ന ബംഗാളി നോവൽ എഴുതിയത് മഹേശ്വേത ദേവിയാണ്. മംഗൾ പാണ്ഡെ ആസ്പദമാക്കി മംഗൾ പാണ്ഡെ ദ റൈസിംഗ് എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് കേതൻ മേത്തയാണ്. ആ സിനിമയിൽ മംഗൾ പാണ്ഡെ അഭിനയിച്ചത് ആമിർ ഖാനാണ്. 1857 കലാപത്തെ ആസ്പദമാക്കി സത്യജിത് റായ് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് ശതരഞ്ജ് കെ കിലാരി. നാനാ സാഹിബിന്റെ ജീവിതചരിത്രമാണ് മനോഹർ മൽഗോക്കർ എഴുതിയ ദ ഡെവിൾസ് വിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചെകുത്താന്റെ കാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ, പ്രശസ്തമായ പുസ്തകങ്ങൾ, കൃതികൾ 1857 വിപ്ലവത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ദ ഫേമസ് കോട്ട്സ് അബൌട്ട് ദ റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857. It is how famous personalities describe the revolt of 1857.
Sepoy Mutiny. Sepoy Mutiny. Sir John Lawrence and Seeley describe 1857 revolt as Sepoy Mutiny. V.D. Savarkar described the first war of Indian independence. V.D. Savarkar described the first war of Indian independence. R.C. Majumdar said, neither the first nor national nor a war of independence. R.C. Majumdar, neither the first nor national nor a war of independence. Sir James Outram Kotte, a result of Hindu-Muslim conspiracy. Sir James Outram said, a result of Hindu-Muslim conspiracy. Sir Benjamin Disraeli said, a national rising. Sir Benjamin Disraeli said, a national rising. S.B. Chowdhury said, it is civil rebellion. Civil rebellion, said by S.B. Chowdhury. William Dalrymple said, it is uprising. Uprising. He called it as uprising in his book, The Last Mughal Fall of a Destiny. He described it as uprising in his book, The Last Mughal Fall of a Destiny. Tara Chand described it as War of National Independence. Tara Chand described it as War of Nation's Independence. T.R. Holmes described conflicts between civilization and barbarism. Conflicts between civilization and barbarism, said by T.R. Holmes. Feudal revolt. Feudal revolt, said by M.N. Roy. M.N. Roy said, it is a feudal revolt. John Key described it as a battle of blacks against the whites. J.W. Kay. Sir John Kay described it as a battle of blacks against the whites. S.N. Sen described it as began as a fight for religion, ended with a war of independence. S.N. Sen described it as began as a fight for religion and ended with a war of independence. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് 1857 വിപ്ലവത്തെ പറ്റി പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണികളാണ്. ആദ്യമായിട്ട് സിപോയ് മ്യൂട്ടണി. സിപോയ് മ്യൂട്ടണി എന്ന 1857 വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സർ ജോൺ ലോറൻസ് ആൻഡ് സീലയാണ്. സിപോയ് മ്യൂട്ടണി എന്ന 1857 വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സർ ജോൺ ലോറൻസ് ആൻഡ് സീലയാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് V.D. സവർക്കർ ആണ്. ദ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് V.D. സവർക്കർ ആണ്. നെയ്തർ ദ ഫസ്റ്റ്
നോർ നാഷണൽ നോർ എ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് R.C. മജുംദാർ ആണ്. നെയ്തർ ദ ഫസ്റ്റ് നോർ നാഷണൽ നോർ എ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് R.C. മജുംദാർ ആണ്. എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം കോൺസ്പിറസി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സർ ജെയിംസ് ഔട്ട്റാൻ ആണ്. എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം കോൺസ്പിറസി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സർ ജെയിംസ് ഔട്ട്റാൻ ആണ്. സിവിൽ റിബലിയൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് S.B. ചൗധരിയാണ്. സിവിൽ റിബലിയൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് S.B. ചൗധരിയാണ്. അപ്രൈസിംഗ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വില്യം ഡാരിംബിൾ ആണ്. സർ വില്യം ഡാരിംബിൾ ആണ് അപ്രൈസിംഗ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ ലാസ്റ്റ് മുഗൾ ഫാൾ ഓഫ് എ ഡൈനാസ്റ്റി എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വില്യം ഡാരിംബിളിന്റെ ദ ലാസ്റ്റ് മുഗൾ ഫാൾ ഓഫ് എ എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അപ്രൈസിംഗ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാഷണൽ റൈസിംഗ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ ഡിസ്രേലിയാണ്. എ നാഷണൽ റൈസിംഗ് എന്ന് 1857 വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വാർ ഓഫ് നേഷൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് 1857 വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് താരാചന്ദ് ആണ് വാർ ഓഫ് നേഷൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് 1857 വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ സിവിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ബാർബറിസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് T.R. ഹോംസ് ആണ്. കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ സിവിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ബാർബറിസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് T.R. ഹോംസ് ആണ്. ഫ്യൂഡൽ റിവോൾട്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് M.N. റോയി ആണ്. ഫ്യൂഡൽ റിവോൾട്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് M.N. റോയി ആണ്. It was rather in its political aspect the last effort of old conservative India എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് പെർസിവിയൽ സ്പിയർ ആണ്. It was rather in its political aspect the last effort of the old conservative India എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് പെർസിവിയൽ സ്പിയർ ആണ്. A battle of blacks against the whites എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സർ ജോൺ കീ ആണ്. അദ്ദേഹമാണ് എ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബ്ലാക്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വൈറ്റ്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ബിഗാൻ ആസ് എ ഫൈറ്റ് ഫോർ റിലീജിയൻ ആൻഡ് എൻഡ് വിത്ത് എ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് S.N. സെൻ ആണ്. ബിഗാൻ ആസ് എ ഫൈറ്റ് ഫോർ റിലീജിയൻ എൻഡഡ് വിത്ത് എ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് S.N. സെൻ ആണ്. അപ്പോൾ 1857 വിപ്ലവത്തെ പറ്റി പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് V.D. സവർക്കർ ആണ്. സിബോയ് മ്യൂട്ടണി എന്ന് പറഞ്ഞത് ജോൺ ലോറൻസ് ആൻഡ് സീലയാണ്. എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം കോൺസ്പിറസി എന്ന് പറഞ്ഞത് സർ ജെയിംസ് ഔട്ട്റാൻ ആണ്. നെയ്തർ ദ ഫസ്റ്റ് നോർ നാഷണൽ നോർ എ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് R.C. മജുംദാർ ആണ്. സിവിൽ റിബലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് S.B. ചൗധരിയാണ്. അപ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വില്യം ഡാരിംബിൾ ആണ്. എ നാഷണൽ റൈസിംഗ്
എന്ന് പറഞ്ഞത് ബെഞ്ചമിൻ ഡിസ്രേലിയാണ്. വാർ ഓഫ് നേഷൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് താരാചന്ദാണ്. കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ സിവിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ബാർബറിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് TR ഹോംസ് ആണ്. ഫ്യൂഡൽ റിവോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് MN റോയ് ആണ്. എ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബ്ലാക്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജോൺ കീ ആണ്. ബിഗാൻ എസ് എ ഫൈറ്റ് ഫോർ റിലീജിയൻ എൻഡഡ് വിത്ത് എ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് SN സെൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രശസ്തമായ വാക്യങ്ങൾ. 1857 വിപ്ലവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ വാക്യങ്ങൾ. So that's all about the important points relating to the 1857 revolt, and the remaining important aspects related to Indian history we will discuss in our next class. നമ്മൾ 1857 വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ പറ്റിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. നന്ദി.